ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार, शिक्षण महर्षी डॉक्टर बापूजी साळुंखे, श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर, विद्या समिती, ई लर्निंग ट्रेनिंग मटेरियल या अंतर्गत मॅथमॅटिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स या विषयासाठी मी श्री बी एस केदार, लाल बहादूर शास्त्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स, सातारा येथून आज आपण या ठिकाणी ऍप्लिकेशन्स ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल अँड प्रोजेक्शन रूल हे पाहणार आहोत. तर यामधला पहिला ऍप्लिकेशन मीन्स हाफ अँगल फॉर्म्युला. सो वी टेक फर्स्ट the statement of the half angle formula, and that one is the in triangle ABC, if A plus B plus C which is equal to 2s, then first one, that is the sin A divided by 2 which is equal to under root s minus B, second bracket s minus C, this divided by BC. Second proof, that is the cos A divided by 2 is equal to again under root s in bracket s minus A divided by BC, and the third one is tan A divided by 2 which is equal to root in first bracket s minus B, s minus C, and this whole divided by s in bracket s minus a. This is the statement of the half angle formula. In that statement here, this capital A, B, C are the angles of the triangle, and the small a, small b and small c are the sides of the triangle, and this s is the circumradius. By using here sine rule, cosine rule and projection rule, we want to show these three formulas. So in that first one we prove. Now let's see here. First one, we use one formula to prove the first defect. So to prove the first formula, and that is, we know that one half angle formula, this one is the 2 times sine square A divided by 2. We know that 2 times sine square A divided by 2 which is equal to 1 minus cos A. Suppose this is my equation number 1. Now by using the cosine rule, we know the value of this cos A, and the value of this cos A, which is that cos A is equal to b square plus c square minus a square, and this whole divided by 2bc. I replace the value of this cos A in the first equation, then I get this 2 times sine square A divided by 2, which is as it is from equation first, is equal to 1 minus, at the place of cos A divided by 2, I replace that b square plus c square minus a square, this divided by 2bc. Now here I multiply this 1 by 2bc and divide also by 2bc. Then we get in next step, that is 2bc minus in bracket that b square plus c square minus a square, and this whole divided by this 2bc. After that I am multiplying this whole bracket by this minus sign in next step. So I get that b square, 2b minus c, 2bc minus b square minus c square, and the minus minus plus, that is a square, and again this divided by 2 times bc. Now we are here. आता या ठिकाणी माझ्याकडे हा 2bc हा आहे, एक b स्क्वेअर आहे आणि एक c स्क्वेअर आहे. यांना जर मी व्यवस्थित अरेंज केलं तर याच्यामधून मला b मायनस c ब्रॅकेट स्क्वेअर याचं एक्सपान्शन तयार होऊ शकतं.
यासाठी मी काय करतो, हा जो ए स्क्वेअर आहे हा नेक्स्ट स्टेपला जशाच तसा बाजूला ठेवतो आणि हे 2bc मायनस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर यांना फक्त व्यवस्थित पद्धतीने रिअरेंज करून घेतो. सो दिस ए स्क्वेअर which is as it is in the next step, it means this a square minus the remaining part means this 2bc minus a square minus c square. We take minus common firstly and write down the remaining part. It means minus in bracket b square minus 2bc plus c square, and the denominator means this 2bc, it is as it is. After that, as c as this one. This is means b square minus 2bc plus c square. This is the expansion of b minus c bracket square. So in next step we replace b square minus 2bc plus c square which is equal to b minus c, and then we get the step which is the a square is as it is minus b minus c bracket square, and this whole divided by 2bc, it is again as it is. Now in this last step in your board, yes, काय दिसतंय इथं, a square minus b minus c bracket square. आता हे जे दिसतंय हे आपण जे शाळेमध्ये फॉर्म्युले पाहतो त्याच्यातला x square minus y square च्या फॉर्म मध्ये. फक्त फरक काय आहे तर x square हा आपला इथं a square झालेला आहे आणि y square म्हणजे हे पूर्ण ब्रॅकेट म्हणजे b minus c ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आता x square minus y square चं एक्सपान्शन किती आहे तर x square minus y square which is equal to in first bracket x minus y and second bracket x plus y. सेम काम आपल्याला या ठिकाणी करायचंय आणि त्याचं एक्सपान्शन x square minus y square या पद्धतीने करायचंय, जे की मी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. दॅट इज इन फर्स्ट ब्रॅकेट x minus y means a minus in bracket b minus c, and second bracket x plus y, it means in first bracket a plus b minus c. This whole divided by again this 2 times bc, it is as it is. काही फरक नाही याच्यामध्ये. इथपर्यंत आल्यानंतर आता गिव्हन स्टेटमेंट जे आपल्याला स्टेटमेंट दिलेलं आहे त्या स्टेटमेंट मध्ये जे प्रूव्ह करायचंय त्या प्रूफ मध्ये जो पहिला फॉर्म्युला आहे आपला sin a डिवायडेड बाय 2, त्याचं प्रूफ मध्ये which is equal to अंडर रूट s मायनस b आणि s मायनस c. म्हणजे हे जे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे आतापर्यंत आपण याच्यामध्ये कुठेही s आलेला नाही. आणि जर याचं प्रूफ करायचं असेल, जर याला ह्या फॉर्म्युलाला आपल्याला प्रूव्ह करायचं असेल तर डेफिनेटली इथं एक s दोन ब्रॅकेट मध्ये क्रिएट करणं आवश्यक आहे. आता हा जर क्रिएट करायचा असेल तर s ची व्हॅल्यू आपल्याकडे स्टेटमेंट मध्ये दिलेली आहे आणि ती s ची व्हॅल्यू आहे दॅट इज a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू 2s. म्हणजे आता आपलं इथं हे काम असायला पाहिजे की या ठिकाणी एक a प्लस b प्लस c यायला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी काय करायचं तर सोपं काम आहे एकदम. सुरुवातीला मी काय करतो, ही जी स्टेप आपली चालू आहे या ठिकाणचे सगळे ब्रॅकेट ओपन करतो आणि काय काय शिल्लक राहतंय ते चेक करूया. आता याच्यातले जर सगळे ब्रॅकेट ओपन केले तर या ठिकाणी काय होतंय, हा वरचा ए जशाच तसा आला फर्स्ट ब्रॅकेट मधला, सेकंड ब्रॅकेट मध्ये परत ह्या बी ला मायनस नि मल्टिप्लाय केलं, मायनस बी प्लस मायनस मायनस प्लस पुन्हा सी तयार झाला. हे पहिलं ब्रॅकेट संपलं. सेकंड ब्रॅकेट मध्ये ए प्लस बी मायनस सी, कारण इथं प्लस नि मल्टिप्लाय करतोय, इथं काही चेंज होत नाही. आणि डिवायडेड बाय हा 2bc पुन्हा जशाच तसा शिल्लक राहतोय. आता पुन्हा आपण पहिल्या ठिकाणी जाऊया जिथं आपण ह्या एसच्या किमतीचा विचार केला होता, जे की आपल्याला फायनली प्रूफ मध्ये एस क्रिएट करायचा आहे. आता एस जर क्रिएट करायचा असेल, एस जर आपल्याला फायनल प्रूफ मध्ये पाहिजे असेल तर डेफिनेटली आपल्याकडे आता ए प्लस बी प्लस सी किंवा तिन्ही साइड्सची ऍडिशन असायला पाहिजे, जे की या ठिकाणी प्रॉपरली दिसत नाही. मग इथं काय कमी आहे पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये, तर इथे एक बी पाहिजे जो की प्लस असायला पाहिजे. दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये एक सी पाहिजे जो पुन्हा प्लसच असायला पाहिजे. यासाठी मी काय करतो, ह्या पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये एक बी ऍड आणि सबट्रॅक्ट करतो आणि दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये पुन्हा एक सी ऍड आणि सबट्रॅक्ट करतो. आता हे जर पद्धतीने कॅल्क्युलेशन केलं
तर ह्या पहिल्या ब्रॅकेटची किंमत मला किती भेटणार आहे, दॅट इज ए प्लस ऍड केलेला बी प्लस सी मायनस बी जशाच तसा आणि पुन्हा सबट्रॅक्ट केलेला एक बी असे मिळून हे झाले 2b. त्यानंतर आता दुसऱ्या ब्रॅकेटकडे येऊया. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये ए आहे प्लस बी आहे जशाच तसा आणि सी हा आपण इथं ऍड केलाय. मायनस सी पण ऍज इट इज आहे पण ऍड केलेला सी पुन्हा सबट्रॅक्ट केला आणि अशा पद्धतीने इथं 2c म्हणजे फायनली या ठिकाणी एक बी आणि सी ऍड सबट्रॅक्ट केल्यानंतर काय भेटलं तर a plus b plus c minus 2b in first bracket and in second bracket a plus b plus c minus 2c in second bracket and this again this whole divided by 2bc. आणि आता हे कन्वर्जन आपल्याला प्रूव्ह करण्यासाठी जे आवश्यक आहे त्या पद्धतीने भेटलेलं आहे. आता यानंतर we know किंवा since किंवा given that काहीही लिहू शकताय तुम्ही. that is since a plus b plus c is equal to 2s. It means I replace at the place of a plus b plus c which is equal to 2s and here also at the place of a plus b plus c is equal to 2s. If we replace this then we get finally this 2 times sin square a divided by 2 is equal to 2s minus 2b is as it is and 2s minus 2c it is again as it is. इथं काय केलंय तर a plus b plus c च्या ऐवजी 2s लिहिलंय. इथं पण a plus b plus c च्या ऐवजी 2s लिहिलंय. बाकी पुन्हा आपण या इक्वेशन मध्ये वरचं जे इक्वेशन आहे याच्यामध्ये आणि इथं याच्या व्यतिरिक्त काहीही बदल केलेला नाही. आता यानंतर काय करूयात इथं ह्या पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये 2s आणि 2b याच्यामधून एक 2 कॉमन काढू. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 2s आणि 2c इथून पुन्हा एक 2 कॉमन काढू आणि महत्वाची गोष्ट सगळ्यात हा जो 2 आहे हा 2 इक्वेशनच्या अपोजिट साईडला घेऊन या. एवढे काम आपल्याला खालच्या स्टेपला करायचे. हे सगळं केल्यानंतर काय भेटतं आपल्याला तर साइन स्क्वेअर a डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू दिस कॉमन 2 इन ब्रॅकेट s minus b again common 2 in bracket s minus c and this divided by opposite side ला आणलेला हा 2 into 2bc हे जशाच तसं. आता या कॅल्क्युलेशन नंतर न्यूमरेटर मधला हा 2 into this second 2 this divided by in denominator this 2 into 2 अशा पद्धतीने हे 4 2 कॅन्सल होणार आणि शेवटी शिल्लक किती राहतंय तर या स्टेप मधलं फक्त आपण ते 4 2 डिलीट करूया आणि नेक्स्ट स्टेप जशाच तशी लिहूया. दॅट इज sin square a divided by 2 which is equal to in bracket s minus b second bracket s minus c this divided by bc. हे झालं फायनल कॅल्क्युलेशन. पण आपल्याला जे उत्तर फाइंड आउट करायचं आपल्याला जे आन्सर काढायचे ते आन्सर sin square a divided by 2 नाही तर ते sin a divided by 2 आहे. तर यासाठी हे जे फायनल इक्वेशन भेटलंय त्याच्यामध्ये आपण काय करूया त्याचा दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट घेऊया आणि जर आपण इथं स्क्वेअर रूट घेऊन लिहिलं तर आपल्याला भेटतंय sin a डिवायडेड बाय 2 which is equal to under root in bracket s minus b second bracket s minus c this divided by bc. आता हे जे प्रूफ भेटलं हे सगळं जे प्रूफ आहे हे प्रूफ कशाचं आहे तर ह्या हाफ अँगल मधल्या जे 3 प्रूफ आपल्याला दिलेले आहेत त्या 3 प्रूफ पैकी फक्त एका स्टेटमेंटचं प्रूफ आहे म्हणजे साइन a डिवायडेड बाय 2 आणि हे त्याच्याशी फक्त तेवढ्या एका स्टेटमेंटचं प्रूफ नाही म्हणजे एकच फॉर्म्युला आपण प्रूफ केलाय फक्त पण ऍक्च्युअली इथं फक्त एकच फॉर्म्युला आहे का तर साइन a डिवायडेड बाय 2 हा एवढाच एक फॉर्म्युला नाही. ऍक्च्युअली तुम्हाला सुरुवातीला स्टेटमेंट मध्ये सांगितलं होतं की a इज द कॅपिटल A इज द अँगल ऑफ द ट्रायंगल. आता ह्या ट्रायंगल मध्ये अजून 2 अँगल शिल्लक राहतात दिस अँगल B आणि अँगल C. आता यांचे फॉर्म्युले कसे फाइंड आउट होणार यांचे फॉर्म्युले कसे प्रूव्ह करायचे तर याच्यामध्ये एकदम सोपं आहे. मी सुरुवातीला ज्या ठिकाणी हा 2 टाइम्स sin स्क्वेअर a डिवायडेड बाय 2 चा फॉर्म्युला वापरलेला आहे त्या ठिकाणी फक्त एक काम करायचं
हा a डिवायडेड बाय 2 ऐवजी जर आपल्याला साइन a बाय 2 ऐवजी b बाय 2 चा फॉर्म्युला पाहिजे असेल तर साइन स्क्वेअर b डिवायडेड बाय 2 चा फॉर्म्युला इथे वापरायचा आणि सेम कॅल्क्युलेशन करायचे. जर आपल्याला साइन c डिवायडेड बाय 2 पाहिजे असेल तर सेम पुन्हा 2 साइन स्क्वेअर a डिवायडेड बाय 2 ऐवजी 2 साइन स्क्वेअर c डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस c हा फॉर्म्युला यूज करायचा आणि हे यूज केल्यानंतर परत सिमिलर सोल्युशन काढलं की आपल्याला c डिवायडेड बाय 2 चं आन्सर भेटतं. आता जे सांगितलंय ते आपण एका स्लाइड मध्ये बघूयात. हे पहा इथं या ठिकाणी yes I write this at the place of this first formula जो की आपण आत्ताच्या प्रूफला सुरुवातीला लिहिला होता. at the place of this 2 times sin square a divided by 2 is equal to 1 minus cos a. If we replace this 2 times sin square b divided by 2 is equal to 1 minus cos a, then we get the second formula means the sin b divided by 2 is equal to under root in bracket s minus a s minus c divided by a c. This is the second formula. And third one for angle c, that is if we replace or if we use this 2 sin square c divided by 2 is equal to 1 minus cos c, then we get as this one means sin c divided by 2 is equal to under root in bracket s minus a second bracket s minus b divided by a b. तर अशा पद्धतीने साइनचा a डिवायडेड बाय 2 चा एक फॉर्म्युला, सिमिलरली b डिवायडेड बाय 2 and c divided by 2. This is the proof of the first one. After that we see the proof of second one. Let's see here. आता या ठिकाणी दुसरं प्रूफ काय करायचे आपल्याला, तर ज्या पद्धतीने आपण साइन a डिवायडेड बाय 2, साइन b डिवायडेड बाय 2 आणि साइन c डिवायडेड बाय 2 हे तीन फॉर्म्युले प्रूव्ह केलेले आहेत, त्याच पद्धतीने आता आपण cos a डिवायडेड बाय 2, cos b डिवायडेड बाय 2 आणि cos c डिवायडेड बाय 2 हे प्रूव्ह करणार आहोत. म्हणजे बाय युजिंग साइन, कोसाइन अँड प्रोजेक्शन रूल वी वांट टू चेक द व्हॅल्यू ऑफ cos a डिवायडेड बाय 2. लेट्स सी हियर cos a डिवायडेड बाय 2 साठी काय करायचं, तर ज्या ठिकाणी आपण याच्या अगोदरच्या स्टेटमेंटला किंवा याच्या अगोदरच्या प्रूफ मध्ये जिथं 2 sin square a डिवायडेड बाय 2 हा हाफ अँगलचा फॉर्म्युला वापरला होता, त्याऐवजी मी या ठिकाणी 2 टाइम्स cos square a डिवायडेड बाय 2 चा फॉर्म्युला वापरतो. फक्त एवढा चेंज करायचा आहे आणि बाकीचं सायमल्टेनियस वर्क शेवटपर्यंत करायचं. याच्यामध्ये वी नो दॅट this 2 cos square a divided by 2 is equal to 1 plus cos a. This is suppose my first equation. We know by using sine rule the value, cosine rule, the value of cos a. By using cosine rule the value of cos a which is equal to the small b square plus c square minus a square this whole divided by 2bc. If we replace the value of cos a from the cosine rule to the first equation, then we get 2 times that cos square a divided by 2 is equal to 1 plus b square plus c square minus a square this divided by 2bc. आता या ठिकाणी आपण काय घेतलेला माहित असलेला फॉर्म्युला लिहिलाय आणि cos ची व्हॅल्यू फक्त सबस्टिट्यूट केली. यानंतर काय करूयात, हा जो 1 आहे ह्या 1 ला मी 2bc नी मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करून डिनॉमिनेटर कॉमन काढतो. मग काय होईल, तर 2bc नी मल्टिप्लाय केलं, इथं भेटला 2bc प्लस b स्क्वेअर एज इट इज प्लस c स्क्वेअर एज इट इज मायनस a स्क्वेअर इट इज अगेन एज इट इज अँड दिस होल डिवाइडेड बाय 2bc. आता या ठिकाणी याच्या खालच्यासाठी आता स्टेप साठी काय करूया, हा जो bc आहे हा 2bc याच्यावर फोकस करा. आता हा 2bc b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर यांना जर व्यवस्थित पद्धतीने रिअरेंज करून दिलं आपण तर आपल्याला b प्लस c ब्रॅकेटचा स्क्वेअर भेटू शकतोय. यासाठी मी काय करतो, नेक्स्ट स्टेप मध्ये ह्या तिघांना एकत्रितपणे रिअरेंज करून लिहितो. म्हणजे b स्क्वेअर अगोदर प्लस
2bc प्लस सी स्क्वेअर मायनस हा पहिल्या स्टेप मधला ए स्क्वेअर, हा ए स्क्वेअरला ए स्क्वेअर मी जशाच तसा लिहिला. आता या ठिकाणी डिवायडेड बाय दिस 2bc. या ठिकाणी हे जे ब्रॅकेट दिसते आपल्याला इथं, या ब्रॅकेटमध्ये बी स्क्वेअर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वेअर हे जे आहे हे ऍक्च्युअली बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपान्शन. त्यामुळं नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण बी स्क्वेअर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वेअर या ठिकाणी ते ज्याचं एक्सपान्शन आहे ते सबस्टिट्यूट करूयात. म्हणजे या ठिकाणी काय होईल तर बी प्लस सी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर हा जशाच तसा आणि डिवायडेड बाय 2bc हे पण पुन्हा ऍज इट इज शिल्लक राहिलं. आता या ठिकाणी हे जे एक्सपान्शन दिसतंय, सॉरी हे ज्या दोन टर्म्स दिसतात, ह्या टर्म्स कशा आहेत तर जे आपण याच्या अगोदर तुम्हाला मी सांगितलं होतं की शाळेमधले जे फॉर्म्युले होते आपले एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर सेम ऍज इट इज हे त्या फॉर्म मध्ये. मग या ठिकाणी काय करायचं तर इथं फक्त बदल काय झालाय तर एक्स स्क्वेअरच्या ऐवजी बी प्लस सी झालाय त्याचा स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअरच्या ऐवजी ए स्क्वेअर. याला एक्सपांड करूया पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये मायनस आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये प्लस या पद्धतीने. म्हणजे इन फर्स्ट ब्रॅकेट दॅट इज बी प्लस सी मायनस ए, this minus a, and second bracket b plus c now plus a, this whole divided by 2bc. it is again as it is. याच्यानंतर खालच्या स्टेपला हे जे ब्रॅकेट्स आहेत सगळे मेन ब्रॅकेट मध्ये हे ब्रॅकेट ओपन करून घेऊया. आता या ठिकाणी हे ब्रॅकेट मी ओपन केल्यानंतर इथं हा b प्लस ला प्लस ऍज इट इज, c प्लस ला प्लस ऍज इट इज, a मायनस ऍज इट इज अँड देन a प्लस b प्लस c हे पण ऍज इट इज, दिस होल डिवायडेड बाय 2bc ऍज इट इज आलं. आता यामध्ये पुन्हा सेम कन्सेप्ट काय होतंय की जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं स्टेटमेंट मध्ये सांगितलंय त्याच्यामध्ये आपल्याला एक यस फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये आणि एक यस सेकंड ब्रॅकेट मध्ये पाहिजे. आता हा जर यस पाहिजे असेल तर तो यस आपल्याला या ठिकाणी कुठेही नाही या स्टेप मध्ये, तर तो यस आपल्याला क्रिएट करावा लागणार आहे. आणि यस जर क्रिएट करायचा असेल तर दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये एकच पर्याय आहे, ते म्हणजे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी तिन्ही साइड्सचं ऍडिशन असणं आवश्यक आहे जसं की या ठिकाणी दिलेलं आहे. मग इथं अडचण काय आहे तर इथला a हा मायनस आहे की ज्याला आपल्याला प्लस करावा लागेल. म्हणून त्यासाठी खालच्या स्टेप मध्ये काय करूया, इथे एक a मी ऍड करतो आणि एक a सबट्रॅक्ट करतो. आता एक a ऍड आणि सबट्रॅक्ट केल्यानंतर काय होईल बरं, हा a प्लस बी प्लस सी मायनस 2a याच्यातला एक a ऍज इट इज आणि दुसरा हा जो a 2a आलेला आहे तो हा ऍड केलेला सबट्रॅक्ट केल्यानंतर भेटलेला हा 2a इन सेकंड ब्रॅकेट इट इज अगेन ऍज इट इज a प्लस बी प्लस सी अँड दिस होल डिवायडेड बाय 2bc. आता या ठिकाणी आपल्याकडं a प्लस बी प्लस सी भेटला, पुन्हा दुसऱ्या स्टेप मध्ये a प्लस बी प्लस सी भेटला. याच्यानंतर काय कॅल्क्युलेशन आहे तर गिवन कंडिशन सिन्स a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 2s, दिस इज द इम्पॉर्टंट. ह्या इक्वेशन मध्ये आपण a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. जर ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर थ्रू आउट इक्वेशन काय तयार होत आहे तर 2 टाइम्स sin square a divided by 2 is equal to 2s, means at the place of a plus b plus c is equal to 2s minus 2a, and the second that is 2s means the second bracket a plus b plus c it is equal to 2s and this whole divided by 2bc it is as it is. आता खालच्या स्टेप साठी काय करूयात आपण, हा इथला s सोबतचा एक 2 आणि a सोबतचा एक 2 हे दोन कॉमन घेऊया. म्हणजे एक 2 कॉमन होईल आणि हा जो 2 आहे कॉस सोबतचा, हा कॉस सोबतचा 2 अल्जेब्रिक कॅल्क्युलेशन मध्ये ह्या इक्वेशनच्या अपोजिट साइडला आणूयात. हे जर काम केलं तर काय होतंय, कॉस स्क्वेअर a डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन काढलेला इन ब्रॅकेट s मायनस a अँड 2s दिस डिवायडेड बाय दिस 2 जो की इक्वेशनच्या अपोजिट साइडला आणलाय इंटू 2bc इट इज ऍज इट इज. आता या स्टेप मध्ये काय होणार तर न्यूमरेटरचा हा एक 2 हा दुसरा 2 हा डिनॉमिनेटरच्या
या दोन 2 सोबत कॅन्सल होऊन बाकी जशाच तसं खाली शिल्लक राहतंय ते म्हणजे या पद्धतीने दॅट इज cos square a divided by 2 is equal to in first bracket s minus a and only s into s this divided by bc. आता आपल्याला जे आन्सर पाहिजे, जो फॉर्म्युला पाहिजे हा cos स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये नकोय, हा फक्त cos पाहिजे. त्यासाठी मी काय करतो, हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याकडे आलंय जे इक्वेशन, ह्या पूर्ण इक्वेशनचा स्क्वेअर रूट घेऊया आणि इक्वेशनचा याचा जर स्क्वेअर रूट घेतला तर तयार होणार cos a divided by 2 is equal to in root s in bracket s minus a this divided by bc. This is the proof of the second theorem or the second part of the statement. आता याच्यामध्ये हे प्रूव्ह करत असताना आपण काय प्रूव्ह केलेलं आहे, तर आपण हाफ अँगल फॉर्म्युला काढलाय कॉस साठी. पण कॉस साठी काढलेला हाफ अँगल फॉर्म्युला हा कम्प्लिटली कॉसचा आहे का, कॉसच्या तिन्ही अँगलचा आहे का, तर डेफिनेटली कॉस मधल्या तिन्ही कॉस साठी असलेल्या तिन्ही अँगलचा नाही, तर हा फक्त cos a डिवायडेड बाय 2 चा आहे. म्हणजे अजून जे ट्रायंगल मधले दोन अँगल शिल्लक राहिले cos b डिवायडेड बाय 2, cos c डिवायडेड बाय 2 हे अँगल शिल्लक आहेत. तर आपल्याला याच्यासाठीच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायच्या. ह्या व्हॅल्यू कशा मिळणार, तर एकदम सोपं आहे तेही. आता इथं पहा, या ठिकाणी जिथं मी सुरुवातीला cos स्क्वेअर a डिवायडेड बाय 2 अगदी बोर्डच्या वरती हा फॉर्म्युला वापरलाय, त्याऐवजी मी त्या फॉर्म्युल्यात चेंज करतो आणि cos स्क्वेअर a डिवायडेड बाय 2 ऐवजी cos स्क्वेअर b डिवायडेड बाय 2 वापरतो, cos स्क्वेअर c डिवायडेड बाय 2 वापरतो. सायमल्टेनियस चेंजेस होणार आणि आपल्याला काय भेटणार, तर हे दिस सेकंड वन. आता इथं काय काय भेटतंय ते एकदा चेक करून घेऊया. SC at the place of 2 cos square a divided by 2 is equal to 1 plus cos a. If we replace or if we use this cos 2 times cos square b divided by 2 is equal to 1 plus cos b, then we get this cos b divided by 2 is equal to under root s in bracket s minus b divided by ac. And if we use the second one is the 2 times cos square c divided by 2 is equal to 1 plus cos c, then definitely we get that cos c is equal to root s in bracket s minus c divided by ab. या पद्धतीने हे जर आपण बेसिक फॉर्म्युल्यामध्ये चेंजेस केले तर मिळणारे जे फॉर्म्युले आहेत, जे प्रूफ आहेत, त्याच्यामध्ये सायमल्टेनियस चेंजेस होत राहणार. आणि यानंतर शेवटी लास्ट वन मीन्स द थर्ड प्रूफ ऑफ थर्ड फॉर्म्युला इज tan a डिवायडेड बाय 2. आता हा tan a डिवायडेड बाय 2 हा प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, तर अगदी शाळेमधला एक छोटासा फॉर्म्युला वापरणार आणि दुसरे दोन आत्ता 2 मिनिटापूर्वी याच क्लिप मध्ये जे आपण प्रूव्ह केलेले आहेत याच लेक्चर मध्ये ते फॉर्म्युले वापरणार आहेत. त्याच्यासाठी हा पहिला पहा, दॅट इज tan a डिवायडेड बाय 2. वी नो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. बस सेम तोच फॉर्म्युला मी इथे वापरलाय. tan a डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू sin a डिवायडेड बाय 2 into cos a डिवायडेड बाय 2. We know the sin a divided by 2 is equal to under root s minus b s minus c divided by bc, and cos a divided by 2 is equal to in bracket s minus a divided by bc. हे कुठे आहे, हे कधी प्रूव्ह केलं आपण, याच्या अगोदरचे जे दोन प्रूफ आहेत ते हे आहेत, ते आपण लगेच या ठिकाणी वापरलेले आहेत. आता यानंतर नेक्स्ट स्टेप साठी काय करणार आपण, तर हे जे न्यूमरेटर आहे, ह्या न्यूमरेटर मध्ये जे डिनॉमिनेटर आहे त्या डिनॉमिनेटरचा बीसी आणि हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर जे बीसी आहे ते दोन्ही एकमेकांसोबत कॅन्सल झाले आणि हे कॅन्सल झाल्यानंतर शिल्लक काय राहतंय, तर न्यूमरेटरचं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचं न्यूमरेटर. मीन्स ऑन न्यूमरेटर दॅट इज s in bracket root in bracket s minus b second bracket s minus c this whole divided by again in root s in bracket s minus a एवढं शिल्लक राहतंय. and this is the third proof.
means this tan A divided by 2 is equal to under root S minus B, S minus C, this whole divided by S in bracket S minus A. आता पुन्हा इथेही सेम तसंच आपण हे जे प्रूव्ह केलेलं आहे सगळं किंवा हा जो फॉर्म्युला भेटलेला आहे हा टॅनच्या हाफ अँगल साठी आहे आणि त्या हाफ अँगल मधल्याही फक्त ए अँगलचा आहे. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे बी अँगलचा एक फॉर्म्युला आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त सी अँगलचा एक फॉर्म्युला आहे. हे दोन फॉर्म्युले कसे प्रूव्ह होणार तर इझी एकदम. त्याच्यामध्ये हा जो टॅन ए डिवायडेड बाय 2 आहे ह्या टॅन ए डिवायडेड बाय 2 ऐवजी आपण टॅन बी डिवायडेड बाय 2 वापरूयात, टॅन सी डिवायडेड बाय 2 वापरूयात आणि अशा पद्धतीने जर आपण हे दोन फॉर्म्युल्यामध्ये थोडेसे बदल केले तर आपल्याला टॅन ए डिवायडेड बाय 2 ऐवजी टॅन बी डिवायडेड बाय 2 चा आन्सर भेटणार, टॅन सी डिवायडेड बाय 2 चा आन्सर भेटणार. या पद्धतीने आज आपण हाफ अँगल फॉर्म्युला याच्यातले जवळपास 3 डायरेक्टली आणि त्यावर डिपेंड असलेले 6 इनडायरेक्टली असे 9 फॉर्म्युले बघितले हाफ अँगल फॉर्म्युले.